నా పేరు ప్రవీణ్. నేను హైదరాబాద్ నుండి వచ్చాను. నాకు ఇక్కడ జూన్ నెలలో నేను ఈ హెమిఫేషియల్ స్పాజమ్స్కి నేను సర్జరీ చేయించుకున్నాను డాక్టర్ జయదేవ్ మంచువాగ్ గారి దగ్గర. అది నేను ఒక 5 సంవత్సరాల నుండి ఈ స్పాజమ్స్ తోటి బాధపడుతూ ఉన్నాను. ఫేస్ని చూసి ఏమైందని అడిగేవాళ్ళు. దానివల్ల నా కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ బాగా తగ్గిపోయాయి. వేరే వేరే ఫంక్షన్స్కి కానీ పండగలకు కానీ దేనికి వెళ్ళేవాడిని కాదు. బట్ ఇప్పుడు చాలా కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నాను. ఇప్పుడు ప్రతి చోటకి వెళ్తున్నాను, అన్ని పనులు నేనే చేసుకుంటున్నాను. Hemifacial spasm is something that actually plays havoc in patients' lives. It causes a lot of agony, mental agony, as well as physical agony. Spasms happen because of the compression of the vessel on the nerve. When this is happening, the blood vessel causes demyelination of the nerve. Body initially tries to repair that demyelination and form new myelin sheath on the nerve. When body is successful in repairing, for some time the spasms go away, and we call this spasm holiday. This holiday can extend for few weeks, months, in some cases 1 or 2 years. In some patients there can be a long holiday, but came back and then increase rapidly, because we have seen hundreds of patients of hemifacial spasm. I have not seen it going away. There may be an anecdotal case where this happens. Some people get few spasms for many months. In some people there is very rapid increase in the severity of the spasms. In some people the rate of increase of the severity is very slow, or in between there is a holiday or gap. In some people, I have operated on a person whose spasms started and became very severe within 4 months. So we have seen all these varieties, over the period of time. But I have not seen spasms going away. So this disease, hemifacial spasm, affects the person's life completely. It usually starts with lower eyelid. It starts with fluttering of the lower eyelid, either on the right side or the left side. It is always on one side of the face. Very, very rarely, extremely rarely, hemifacial spasms are bilateral, and that too, I have never seen simultaneous bilateral hemifacial spasms. So hemifacial spasms are always on one side first. Secondly, in most of these patients, it starts with fluttering of the lower eyelid, then it spreads to the upper eyelid. So the person starts complaining that movements like fluttering like this start happening involuntarily, especially when they are in some challenging situations, like they are giving a speech or they meet people who are not known to them. This movement starts. After some time or months, this movement spreads to their cheek, and then cheeks also start, one-sided cheek also starts fluttering like this along with the eye, and in the end the angle of the mouth also starts getting pulled in repetitive volleys of movements which happen involuntarily. Along with that, the different facets of life also start suffering, like going to college, meeting people, meeting friends, getting married, going for interviews, job interviews, even going out in the society. For example, simple activity like going to films with the friends becomes difficult because they are ridiculed. When these people are working in their offices, if they have to make presentations in front of an audience, or they have to speak in a meeting, or they have to meet with potential customers, it is almost impossible. It is too embarrassing. They lose their confidence because of these harassing type of movements, and that takes a toll on their confidence, their jobs. They can lose jobs. Social life, like going to functions, gets affected. Over the period of time, they are unable to drive vehicles because one eye is continuously closing. Also, they can have problems in working on a computer. They can have problems in reading books. Some people have complained to me that they have insomnia. They are not able to go to sleep. See, I work in the government, and I had to meet a lot of people in the government. So I was trying to avoid people while in my workplace because of this problem. So, and also while reading also, my left eye was closing, and while driving also I couldn't drive the vehicle. It closes for about say 45-50 seconds. So that time I used to take the vehicle on highways also. I used to take the vehicle to the side and then wait for a few minutes and then start driving again.
See, while I was taking the Botox, it was temporarily giving me a relief. But once I stopped the Botox, then again it started showing the symptoms. Then I used to avoid people. Even at my workplace also, many people try to come and meet me because I also happen to be a association leader for the employees. So from people from all over the state, they come and meet me, but I was trying to avoid them. But I was trying to just talk to them over phone than meeting me personally. ఫస్ట్లో చాలా చిన్నగా ఈ ఒక జస్ట్ ఒక ఈ కనురెప్ప, తర్వాత ఈ కన్ను ఇట్లా స్టార్ట్ అయ్యి ఎక్కువ అయ్యింది. ఈ మూతి వంకర పోవటము, కన్ను ఇది అవ్వటము, తర్వాత ఇదంతా ఒక పక్కకి లాగేస్తూ ఉండేది. నేను హోమియోపతి, ఆయుర్వేదిక్, అక్యుపంక్చరు ఈ మెడిసిన్స్ అన్నీ కూడా వాడటం జరిగింది. వాడాను కానీ దానివల్ల నాకు ఏమీ రిలీఫ్ రాలేదు. నేను డాక్టర్ గారిని ఒక టెలిమెడిసిన్ ద్వారా నేను ఒకసారి 1 సంవత్సరంన్నర కింద నేను తెలుసుకొని ఇట్లా సార్ గారికి ఫోన్ చేశాను కానీ నాకు ధైర్యం సరిపోలేదు, సర్జరీకి ధైర్యం సరిపోలేదు. నేనైనా వేరే వాడదామనేసి వేరే మెడిసిన్స్ అవి వాడాను కానీ దానివల్ల నాకు ఎటువంటి కేరళ ఆయుర్వేదిక్ రకరకాలు వాడాను. దానివల్ల ఎటువంటి ఉపశమనం కరలేదు నాకు. ఈ ఆపరేషన్ కన్నా ముందు నా ఫ్రెండే ఒక అతను న్యూరో ఫిజిషియన్ ఉన్నాడు, నా క్లాస్మేటే, ఇంటర్మీడియట్ క్లాస్మేట్ డాక్టర్. అతను దగ్గరికి వెళ్ళి ఏంట్రా ఇది ఇట్లా ఉన్నది ప్రాబ్లం అంటే, ఇక దీనికి బోటాక్స్కి తప్ప వేరే సొల్యూషన్ లేదని చెప్పడం జరిగింది. 6 సార్లు నేను బోటాక్స్ తీసుకున్నాను. అది కూడా తీసుకున్నాగానే ఫస్ట్లో ఒక 3 నెలలు 4 నెలల వరకు దాని ఇంపాక్ట్ ఉండేది. బట్ ఇంపాక్ట్ ఉన్నా కూడా స్టిఫ్గా అయ్యేది, ఈ సైడ్ అంతా స్టిఫ్గా అయిపోయేది. తర్వాత దాని ఇంపాక్ట్ తగ్గిపోకుండా వచ్చింది. ఫస్ట్ తీసుకున్నప్పుడు 4 నెలలు ఉంది, తర్వాత రాను ఒక నెలకే దాని పవర్ తగ్గిపోయి అది యూజ్లెస్గా అయ్యింది. అది కూడా వేస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయింది. బోటాక్స్ ఖర్చు తప్ప ఏమీ లేదు. అది ప్రతిసారి తీసుకున్నప్పుడల్లా 9,000 10,000 అయ్యేది ఖర్చు. బట్ దానివల్ల రిలీఫ్ అయితే ఏమీ లేదు. బోటాక్స్కి పోకుండా దీనికే వచ్చేసి చేయించుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. మళ్ళీ నేను ఒకసారి పూణేకి స్వయాన నేనే వచ్చేసి సార్ని కలిసి ఆల్రెడీ ఆపరేషన్ చేయించుకున్న కొంతమంది నంబర్స్ తీసుకొని వాళ్ళని నేను పర్సనల్గా కలవటం కూడా జరిగింది. కలిసినాక ధైర్యం వచ్చింది నాకు. నేనే వచ్చేసి జూన్ నెలలో ఇక్కడికి వచ్చి ఆపరేషన్ చేయించుకున్నాను. జూన్ 29న చేయించుకున్న 5 రోజులు హాస్పిటల్లో ఉన్నాను. తర్వాత 10 రోజులు ఇక్కడే పూణేలో ఉండి కుట్లు తీయించేసుకొని నేను మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళిపోయి ఒక 2 నెలలు ఇంట్లోనే రెస్ట్ తీసుకొని మళ్ళీ నేను సెప్టెంబర్లో ఉద్యోగంలో జాయిన్ అయిపోయాను. నేను ఒక గవర్నమెంట్ ఆఫీషియల్ని ఆంధ్రప్రదేశ్లో వ్యవసాయ శాఖలో. సో నేను మళ్ళీ నార్మల్గా నేను చేసుకునే పనులన్నీ కూడా చేసుకుంటున్నాను. ఇదివరకు ఇప్పుడు చాలా కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నాను నేను. ఇదివరకు సర్జరీకి ముందు అసలు ఎవరితో కలిసేవాడిని కాదు. నేను మీటింగ్స్కి కానీ దేనికి కూడా వెళ్ళేవాడిని కాదు, అవాయిడ్ చేసేవాడిని. ఎందుకంటే ఒకవేళ మీటింగ్కి వెళ్ళినా కూడా అందరూ నా ఫేస్నే చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు. నేను మాట్లాడుతున్నా కూడా, నేను డయాస్ మీద ఉండి మాట్లాడుతున్నా కూడా ఫేస్ని చూసి ఏమైంది అని అడిగేవాళ్ళు. దానివల్ల నా కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ బాగా తగ్గిపోయాయి. అవాయిడ్ చేసేవాళ్ళని, పెళ్ళిళ్ళకి కూడా వెళ్ళేవాడిని కాదు. వేరే ఫంక్షన్స్కి కానీ పండగలకు కానీ దేనికి వెళ్ళేవాడిని కాదు. మ్యాక్సిమం అవాయిడ్ చేసేవాడిని. బట్ ఇప్పుడు చాలా కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నాను. ఇప్పుడు ప్రతి చోటకి వెళ్తున్నాను, అన్ని పనులు నేనే చేసుకుంటున్నాను. నేను సొంతగా డ్రైవింగ్ చేస్తున్నాను, అందరినీ కలుస్తున్నాను మీటింగ్స్లో కానీ అన్నిట్లో కూడా. చాలా కాన్ఫిడెంట్గా ఉంది. సర్జరీ ఇక్కడ వచ్చినాక ఈ హాస్పిటల్లో ఇది ఎక్సలెంట్ డాక్టర్ గారు కానీ వాళ్ళ టీము, ఎక్సలెంట్ టీం ఇక్కడ ఉన్నారు. ఆపరేషన్ ముందు రోజు నుండి వాళ్ళు ఆపరేషన్ కోసం అపాయింట్మెంట్ తీసుకున్నప్పటి నుండి ఆపరేషన్ అయినాక తర్వాత రికవర్ అయ్యేటప్పుడు వాళ్ళు రోజు వచ్చి మాట్లాడటము, ప్రోగ్రెస్ చూడటము, వాళ్ళు ఇచ్చిన సపోర్ట్, ఎక్సలెంట్ సపోర్ట్ టీం అంతా ఇచ్చారు. సో హాస్పిటల్లో కానీ తర్వాత కూడా వాళ్ళు ఇచ్చిన సపోర్ట్ చాలా ఇచ్చారు. ఎక్సలెంట్ హాస్పిటల్ ఇది. ఎవరికైనా ఇటువంటి ప్రాబ్లం ఉంటే ఆలోచించకుండా ధైర్యంగా వచ్చేసి
ఇక్కడ ఇది సర్జరీ చేయించుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. నేను యాక్చువల్గా హైదరాబాద్ నుండి నేను హైదరాబాద్ నుండి ఇక్కడికి వచ్చాను. ఇక్కడ హాస్పిటల్ కానీ ఆ చుట్టుపక్కల నేను సర్జరీ 5 రోజులు అయింది. తర్వాత నేను ఇంకో 10 days పక్కనే ఒక అకామిడేషన్ తీసుకొని దగ్గరలోనే అక్కడ ఉన్నాను. ఫుడ్కి కానీ మిగతాది ఏ రకమైన దానిలో కూడా ఇబ్బంది లేదు. లోకల్గా ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆటోల్లో కానీ కార్లలో కానీ మన ఓలా ఊబర్లు ఉన్నాయి, పెద్ద విషయం కాదు. అన్నీ కూడా అందరూ కూడా అక్కడ ఉన్న మనుషులు అందరూ కూడా చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారు. సిటీ కూడా చాలా బాగుంటుంది, నీట్గా ఉంటుంది. సో చాలా నా ఎక్స్పీరియన్స్ మాత్రం టోటల్గా హ్యాపీ ఎక్స్పీరియన్స్. ఇప్పుడు నేను టోటల్ కాన్ఫిడెన్స్గా ఉన్నాను. నేను మరొకసారి చెప్తున్నాను, ఎవరైనా ఈ ప్రాబ్లం తోటి సఫర్ అవుతున్నట్టయితే ఆలోచన లేకుండా ఆలోచించకుండా ధైర్యంగా వచ్చేసి చేయించుకోండి. నా నంబర్ కూడా నేను ఇస్తాను. నాకు మీకు ఎవరికన్నా కావాలన్నా కూడా నాతో కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు. తప్పకుండా నేను హైదరాబాద్లో ఉంటాను. నా ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా తెలుసుకోవాలంటే పర్సనల్గా తెలుసుకోవచ్చు. ధైర్యంగా చేయించుకోండి, ఎవరున్నా కూడా ధైర్యంగా చేయించుకోండి.